सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हाँ तुहाडे नाल शरद चौधरी। मुद्दे की बात लैके असीं हाज़र हां। मुद्दे की बात विच अज कल पराली चौगिरदा ते जवाबदेही दी पराली वड्डा मुद्दा बन जाता है। जदों दिल्ली गैस चैंबर विच तब्दील हो जाती है फिर की हुंदा है। वार वार पराली नूं लैके किसान वाल उंगल चुकी जाती है, खासकर पंजाब वाल उंगल चुकी जाती है। किसान ते सरकारां NGT विच अपना अपना पक्ष पूरन लगियां ने इस मुद्दे ते। जदों NGT ने मुद्दा चक लिया पर किसी भी सरकार कोल किसान नूं पराली वाली राहत देण दा फॉर्मूला क्यों नहीं नज़र आ रहा। सब हथ खड़े कर दिंदे ने। किसान आपसी अपनी मजबूरी कई बार गिणवा चुके ने, दस चुके ने, पर हर साल ये पराली वाली समस्या आ खड़ी हुंदी है। हुणे मुद्दा इस करके बन गया क्योंकि मुद्दा उठिया कि पंजाब सरकार नूं पिछले 2 सालों में 100 करोड़ रुपए दिते गए पराली वाली राहत देण दे लई किसानां नूं। लेकिन हुण जदों सफाई कांग्रेस की सत्ताधारी धिर दी सामने आई, वो कह रहे कोई फॉर्मूला कोई मतलब प्रोजैक्ट किहड़ा लाना है इस बारे नहीं दस्सिया गया। तो फिर मुद्दा बनिया पराली चौगिरदा ते जवाबदेही। पराली नूं लैके सियासत भखी हुई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक वालों सूबा सरकार ते इल्जाम लाए गए कि केंद्र वालों 2 सालों में तकरीबन 100 करोड़ पराली साड़न तो रोकने के लिए दिते गए, पर सरकार ने यह राशि यह रकम खर्च नहीं की, वरतों नहीं की इसकी। ते केंद्र के इस बयान से हुण मौजूदा ते पिछली सरकार सवालों के घेरे में आ गए हैं। पराली साड़े जाने के मसले ते कैप्टन सरकार आए दिन केंद्र नूं निशाने ते लैंदी है अते केंद्र दे वल्लों आर्थिक मदद की चाहत विच केंद्र दे वल वेखती रहिंदी है। जदों कि दूसरे पासे पराली साड़े जाने वाले किसानों नूं प्रदूषण फैलाउण दे लई जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस विचकार आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय के वल्लों पराली की समस्या के हल की खातर 2 साल के दौरान 100 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है, जिसनूं कैप्टन सरकार ने किसानों को राहत देने की खातर इस्तेमाल नहीं किया। आम आदमी पार्टी के इन्हां इल्जामां ते पलटवार पंजाब कांग्रेस राजकुमार वेरका ने किया है। उन्हां दा कहना सी कि पराली की समस्या के हल लई ठोस प्रोजैक्ट की लोड़ है, जिसनूं बनाउण दी खातर केंद्र की मदद नाकाफी है। देखो जी, 100 करोड़ रुपया खेतीबाड़ी विभाग ने जिहड़ा केंद्र का उन्हें दिता सी सिर्फ इसे करके कि पराली का मैनेजमेंट किया जाए और किसानां की मदद की जाए कि ये पराली नूं ना साड़िया जाए। उहदे लई जिहड़ियां मशीनां बनाउणियां उहदी डैमोनस्ट्रेशन देनी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सब तो वड्डा धोखा किया, धरो कमाया। इस तो पता लगता बादल साहब ने तो कीता ही कीता सीगा। बादल साहब ने तो सारे हैलीकॉप्टरां 'च जिहड़े पैसे सारे उड़ाते। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पता नहीं लग रहा इन्होंने कित्थे उड़ाए आ। 0 1 भी रुपया पराली दे हल ते इन्हां ने खर्च नहीं किया। सेंटर गौरमेंट या तो कोई प्रोजैक्ट देवे, कोई बिजली बनाने का प्रोजैक्ट दे दे, कोई गत्ता बनाने का, पेपर बनाने का कोई प्रोजैक्ट सामने लैके आए, क्योंकि स्टेट के कोल इन्ने वसीले नहीं है कि स्टेट अपने वसीले तो कोई बड़ा कारखाना कोई 1000 2-4 हज़ार करोड़ का लगा सके। वो साढ़े कोल अजे है नहीं। वो करके जो वो पैसे आए उस योजनावां के उपर ही खर्च हो रहे हैं। असीं किसी जगह के फंड नूं मिसयूज नहीं कर रहे। मैं तुहानूं ये गल कही है कि मिसयूज नहीं कर रहे ना। असीं कोई सॉलिड प्रोपोजल सामने आएगा उन्होंने जरूर खर्च करांगे। उधर सूबे दे विच बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने इल्जाम लगाया है कि पराली साड़े जाण दे मुद्दे नूं लैके पंजाब के किसानों नूं बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने पराली नूं टिकाणे लगाउण दे लई केंद्र तो कैप्टन दे वल्लों 2000 की वित्ती मदद की मंग नूं भी जायज़ ठहराया है। हल लभण लई पंजाब दे मैं समझदा जिहड़े साडे मशीन मैन्युफैक्चरर आ उन्हां दा बड़ा वड्डा एक रोल आ। वो यतन कर रहे हैं और लेकिन सानूं सहयोग भारत सरकार नूं देना पेगा। 2000 करोड़ रुपए की डिमांड साडे मुख मंत्री ने की कि भी किसान का खर्चा वध होएगा, मशीनां लेनियां पैणगियां। 2000 करोड़ रुपया हर साल सानूं दिता जाए तो असीं इहदा समाधान लभांगे। मेरे कोले कोई इस तरह का नहीं, मैं कोई नहीं दसदा आपदे लैवल के उत्ते, पर 100 करोड़ रुपए नाल एडा वड्डा समाधान होना कोई गल नहीं है। और जो किसी मद दे विच दिता होएगा मैं उहदे बारे नहीं दस सकदा कि वो 100 करोड़ रुपया दिता होएगा जरूर। और जो उस वेले का मिनिस्टर होगा वो बारे या तो ज़्यादा बेहतर दस सकता है या फिर रिकॉर्ड च पता की जाए। 48 ते 49 करोड़ पहले साल 48 ते हुण 49 करोड़ रुपया वो आया सी किसानां नूं देण वास्ते, तां जो जिहड़ी पराली है
ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ संदीप उबराय, जी मीडिया। मुद्दे की बात पराली चौगिरदा ते जवाबदेही तमाम मेहमान साडे नाल जुड़नगे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तुहानूं दस दिंदे। सवाल नंबर 1 ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, पराली तो निजात दिवाउण दे लई केंद्र तो मिली जिहड़ी ग्रांट है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकी कैप्टन सरकार? ये सवाल नंबर 1 है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का। सवाल नंबर 2 तुहाडी स्क्रीन से तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों को पूरी तरह दे नाल पराली साड़न तो क्यों नहीं रोकिया जा सकिया? सवाल नंबर 2 साडा। हुण सवाल नंबर 3 तुहाडी स्क्रीन ते होवेगा, पराली साड़न ते केंद्र ते पंजाब सरकार विच इल्जामबाजियां वाली सियासत क्यों हो रही है? सवाल नंबर 4 तुहाडी स्क्रीन ते होवेगा कि डीजल ते सैस ला के किसानों को मुआवजा देण दा कैप्टन सरकार का सुझाव वाजिब है? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 कि पराली दी समस्या तो बचण लई फल फुल जां फिर सब्जियां दी खेती ते जोर देना चाहिए है? इसकी भी लगातार गल हुंदी है। सवाल नंबर 6 होवेगा कि मनरेगा तहत किसानों को 5 तो 6 दिनों के लिए जॉब कार्ड दे के पराली की समस्या घट की जा सकती है। सवाल नंबर 6 ते हुण तुहाडी स्क्रीन ते होवेगा ऑडियंस क्वेश्चन। ऑडियंस क्वेश्चन है कि पंजाब विच पराली ते केंद्र दी ग्रांट खर्च नहीं होना लापरवाही है? ये ऑडियंस क्वेश्चन है। तुसीं घर बैठे इसके जवाब भेजो। हाँ दे ZPH स्पेस वाई ना दे ZPH स्पेस एन इसनूं भेजो 575575 ते SMS राहीं मुद्दे की बात दे आखिर विच तुहाडे आंसर असीं विखावांगे। साडे नाल पराली चौगिरदा ते जवाबदेही मुद्दे की बात विच जुड़ गए ने साडे नाल तमाम मेहमान। साडे नाल ਇੱਥੇ ਨੋਇਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਗੇਂਦਰ ਬੇਣੀਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਭੀਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ? ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ 97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ NGT ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਚ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15000 ਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ 2000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ NGT ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ SAD BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11000 ਕਰੋੜ, ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਭਾਲੀਵਾਲ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ SAD BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ 100 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ।
1109 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 1109 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2016 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 48.5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰਚ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ 49 ਕਰੋੜ ਤੇ 48.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜ ਕੇ 97.5 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ? ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਬੇਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਾਲੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 48.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 4 ਤਰੀਕਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਉਸ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਡੇਟਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੂਏ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰੂਲ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਯੂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। 2000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। 49 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਲੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਪਰ ਆਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ 2016 ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਮਾਡਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ? 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਾਲੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ? ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਭੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਸੁਪਰ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਭੀਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਮਿਤ ਜੀ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਮਨਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੀਡੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ।
ਹਾਂਜੀ ਪਰਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। What are they doing? ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ 2013 ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਫਟ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 48.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 1000 ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ, ਚੋਪਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ? ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ? ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ACPCS ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MSP ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCL ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਭੀਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੀਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਜਾਓ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 70,208 ਫਾਇਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 40,510 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 42% ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਦਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ NGT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ 19 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ? ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੋਲ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है ਅਸੀਂ डेफिनेटली अचीव करांगे। चलो ठीक है, फिलहाल ब्रेक का वेला हो गया। ब्रेक तो बाद आवांगे गरेवाल साहब को जावांगे, 2000 करोड़ की गल पुछांगे। पराली चौगिरदा ते जवाबदेही मुद्दे की बात जारी है। ऑडियंस क्वेश्चन है कि पंजाब विच पराली ते केंद्र दी ग्रांट खर्च नहीं होना लापरवाही है? जवाब SMS ना ही भेजो हाँ दे लई PH स्पेस वाई ना दे लई PH स्पेस है, इसनूं भेजो 575575 ते। लाइव कॉल्स ब्रेक तो बाद।